सब नू क्लीयर शो हो रहा है स्क्रीन? ठीक है जी। अरदास अरदास जिहड़ी आपां करदे हां डेली, ਉਹੀ वाली अरदास इत्थे दित्ती हुई है। हुण इहदे च की दित्ता होया, अरदास होण समय संगत विच हाज़र सारे इस्त्री पुरुषां नूं हत्थ जोड़ के खलोना चाहिदा है। जो सज्जन गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया बैठा होवे वो भी उठ के चौर करे। अरदास की की मर्यादा, जो आप अरदास स्टार्ट करन लगे हाँ तो जिन्हें अरदास करनी है वो गुरु महाराज के सामने खड़े होकर अरदास करते हैं। जिहड़े गुरु महाराज के सामने खड़े होकर जिन्होंने अरदास करनी है वो खड़े हो जाते हैं। तो ताबिया ते भी जिहड़ा कोई बैठा होवे या कोई नहीं भी बैठा हुआ है तो उस टाइम ते एक सिंह आके या कोई स्त्री पुरुष कोई भी आके ताबिया ते बैठना नहीं है, खड़े होके गुरु महाराज नूं चौर साहिब करनी है। सब नूं पता चौर की हुंदा है? जदों आपां गुरुद्वारे जाने आ, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल ही वाइट कलर दी एक चौर पई हुंदी है ना, वालां वाला वांग एक स्टील दी हुंदी है या पित्तल दी भी हो सकदी कोई भी। वो अगों वाला वाला वांग वाइट कलर दे वाल हुंदे आ उहदे, उहनूं आपां बोलदे आ चौर साहिब। तां चौर साहिब सिर्फ उन्हां नूं ही कर सकदे आ जिहड़े शहनशाह हुंदे आ, जिहड़े तखत दे मालक हुंदे आ। ते साडे वास्ते साडे शहनशाह साडे मालक कौन है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। तां अरदास विच ये नियम है कि जिन्नी संगत बैठी है सारिਆਂ ने उठ के खड़े हो जाना है, अपने हत्थ जोड़ लेने हैं ते अरदास सुननी है ध्यान नाल। जो सज्जन गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया बैठा होवे वो भी उठ के चौर साहिब करे। ठीक है जी। एक सिंह अरदास करदा होवे ते दूजा सिंह कोई भी संगत विचों भी या कोई भी चौर साहिब ज़रूर करे। एवें कदी नहीं हो सकता कि अरदास स्टार्ट हुई है तो कोई चौर साहिब नहीं करता पिया। चौर साहिब करना ज़रूरी है। ठीक है जी। अरदास करन वाला गुरु ग्रंथ साहिब जी के सन्मुख खड़ा होवे, जिवें मैं पहला दस्सिया गुरु साहिब के सामने खड़े होना, हत्थ जोड़ के अरदास करे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी मौजूद ना होण तां किसी पासे भी मूँह करके अरदास करो, परवान है। जे गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप है तो गुरु महाराज दे वल मूँह करके गुरु साहिब दे अगे खड़े होके अरदास करनी है। जे गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप नहीं है, जिवें कई अपने घरां च पाठ करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, उस टाइम ते अरदास करनी है तो किसी पासे भी मूँह कर लो तो फिर परवान है। जदों कोई खास अरदास किसी एक जां एक तो वध आदमियों वालों होवे तां उन्हां तो बिना संगत विच बैठे होरनां दा उठना जरूरी नहीं। लाइक अगर आप देखते हैं कि कोई प्रोग्राम चल रहा, कोई गुरुद्वारा साहिब है या किते भी कोई प्रोग्राम चल रहा, ठीक है जी, तो विचे कोई संगत आके दूसरे भाई साहब नूं कहंदी है तुसीं साडी अरदास कर दो। उस टाइम ते या प्रोग्राम चल भी रहा है या नहीं भी चल रहा, अगर सारी संगत आराम नाल बैठी हुई है, अपने पाठ कर रही है, कीर्तन सुन रही है, कुछ भी कर रही है, कोई होर स्पैशल बंदा आके कवे भाई साहब जी साडी अरदास कर दो, तो उस टाइम ते ज़रूरी नहीं है कि सारे जाने उठ के खड़े हो जाए। ठीक है जी। जे जदों कोई खास अरदास किसी एक जां एक तो वधीक आदमियों वालों होवे तां उन्हां तो बिना संगत विच बैठे होरनां दा उठना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, तुहाडी मर्जी है, उठना तुसीं उठ जाओ, नहीं उठना तुसीं जिहड़ा पाठ कर रहे हो वही अपना कंटिन्यू रखो। ठीक है जी। मतलब जिहड़े बंदे वालों अरदास करवाई जा रही है वो उठ के अरदास विच शामिल ज़रूर होण। और अरदास की है आप पढ़ लीए, ये जिहड़ी अरदास दित्ती हुई है ये पंथ ने बनाई है, पंथ प्रवानत ये अरदास है। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हरगोबिंद नूं सिमरो श्री हर राय। श्री हरकृष्ण ध्याईऐ जिस सिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए घर नौ निधावे ताए, सब थाई होए सहाय।
10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरू। 5 प्यारियां 4 साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग जलाई तेग वाही देख के अंडिट कीता। 3 प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरू। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्खी केसां सवासां नाल निभाई। 3 दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरू। 5 तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरू। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। चित आवे चितावन का सदका सर्ब सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब ता रच्छिया रायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरू। नेक्स्ट पौड़ी नेक्स्ट पिक सिखां नूं सिक्खी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग टल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरू। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत दा रखा वाहिगुरू वे अकाल पुरख जी अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हुण इत्थे तक बख्शो तक आपां इस अरदास विच कोई भी चेंजिस नहीं कर सकदे अपने अकॉर्डिंगली ठीक है जी। क्योंकि अगर किते समागम होवे किते डेली भी अगर गुरुद्वारे साहिब च भी जदों भी भोग पाया जांदा ये पैटर्न ते ही अरदास करनी है। ये पैटर्न जिहड़ा पाठ का अरदास का है ये पंथ प्रवानित है पंथ ने इसनूं ही इजाजत दी है अरदास दे विच यही साडी अरदास का फॉर्मेट है ठीक है जी। इत्थे तक कोई चेंजिस नहीं कर सकते आपां। हुण अगला लास्ट पैरा है हे निमाणिया दे मान निताणिया दे ताण निओटिया दी ओट ने आसरियां दे आसरे सच्चे पिता वाहिगुरू जी आप जी दे हजूर। हुण आप जी दे हजूर इत्थे लिखिया। हुण अगे आपां जिहड़ी लाइन खाली छड्डी है इहदे च आपां की लिखदे हुन्ने आ आप जी दे हजूर नितनेम दे पाठ की अरदास है सुखमनी साहिब दे पाठ की अरदास है कीर्तन की अरदास है कोई भी कोई फंक्शन किया उहदी अरदास है पाठ कीर्तन कथा जो भी हुई जो भी तुहाडे गुरुद्वारे च रैगूलर हो रही है या किसी ने अपने खास किसी घर विच पाठ करवाया या कुछ भी करवाया उस चीज़ की आपां इहदे च अरदास कर दिंदे आ कि इहदी अरदास है जी। उस तो बाद तुसीं अपनी लाइन अपने वास्ते कोई भी चीज़ मंगनी है कोई दात मंगनी है कुछ भी होर जो तुसीं चाहते हो जिस खास मंतव करके तुसीं पाठ करवाया कि वाहिगुरू जी विद्या की दात बख्शो ये वाला कर ये चीज़ दिओ जो भी तुसीं चीज़ लैनी है इस लाइन दे विच आपां वो चीज़ नूं फिट कर सकते हैं। ये लाइन दे विच आपां ये सारा कुछ लिख सकते हैं कि वाहिगुरू जी सानू आ चीज़ दिओ चंगी दी दात बख्शो संजोग खोलो अपना जिहड़ा फॉरन दा PR मिल जाए वगैरह वगैरह जो भी अरदासां लोकी करवांदे हैं वो सारा कुछ ये लाइन च फिट बैठदा है ठीक है जी। आप जी दे हजूर आ सारे अरदास जो तुसीं गुरु महाराज नूं कहना चाहते हो वो तुहाडीआं अपनियां फीलिंग्स होणगियां जो तुसीं कहना चाहते हो उस तो बाद इत्थे वो लिख के या वो गुरु महाराज के बोल के उस तो बाद कह देना
ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਸਟਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਘਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤਿਉਹਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਛ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਰੱਖੜੀ, ਲੋਹੜੀ, ਟਿੱਕਾ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ, ਦੁਸਹਿਰਾ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ, ਰਾਮ ਨੌਮੀ, ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ। ਰੱਖੜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਅਣਗਿਣਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ, ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੜੀ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੱਖੜੀ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਰੱਖੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਲੈ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਰੱਖੜੀ ਨਾ ਬੰਨੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਦਾਂ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਉੱਦਾਂ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਈਦ, ਬਕਰੀਦ ਆਦਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ। ਈਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਕਰੀਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਆਦਿ ਇਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨਾਉਣੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੁਛ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਹੈ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਰਥਡੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਰਥਡੇ, ਬਰਥ ਮੀਨਸ ਜਨਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਬਰਥਡੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡੈਫੀਨਾਈਟ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨਾਈਟ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਨਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਣੀ ਮਤਲਬ ਤਖਤ ਮਿਲਣਾ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾ ਗਈ।
ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੈ 15 ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿਵਸ। 15 ਭਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿਵਸ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਵਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਖਾਲਸੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਖੀ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ ਜੱਟਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ, ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1699 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਡਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੱਤਕਾ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਠ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
कथा ते लैक्चर प्रोग्राम हुंदे हन, कवि सज्जन कवितावां सुणदे हन। ये सब कुछ करन नाल साडा मनोबल उच्चा हुंदा है अते असीं गुरबाणी दी सिੱਖਿਆ ते सिੱਖ इतिहास तो जाणू हुंदे हन। हुण ये सब कुछ करवाउण दा साडा मनोरथ की है? आपां ये सारे त्यौहार सब कुछ किवें मनाना है? गुरु महाराज दा कीर्तन करके, गुरु महाराज दे गुण गान गा के, पाठ कथा कीर्तन लैक्चर कवि दरबार ढाडी वारां जो भी मर्जी जिद्दां भी किसी गुरुद्वारे दा रीत रिवाज है, संगतां नूं जिवें भी चंगा लगदा है। क्यों ये सब कुछ चीज़ां नाल आपां जुड़ना है कि सानूं साडा इतिहास याद रवे ते साडा जिहड़ा मनोबल है वो उच्चा होवे। असीं अपनी गुरबाणी दे नाल अपनी सिੱਖ इतिहास दे नाल जाणू होईए। अजकल दे कई बच्चे है, कई पेरेंट्स नूं तां पता हुंदा है, कई पेरेंट्स बहुत चाहते हैं कि मेरा बच्चा गुरबाणी वल लगे, उन्हें सिੱਖ इतिहास की नॉलेज होवे। लेकिन कई पेरेंट्स अपने बच्चे नूं इन्नी पढ़ाई की प्रैफरेंस देंदे है कि बच्चे तू पढ़, तू बहुत अच्छे नंबर लैने हैं, तू पढ़ाई ते बस ध्यान दे, तू पढ़ाई ते ध्यान दे, होर तू कोई काम नहीं करना। कोई ना कोई गुरबाणी भी नहीं सिखाते, जबकि पेरेंट्स का पहला फर्ज है बच्चे नूं गुरबाणी सिखानी, गुरबाणी सिੱਖ इतिहास नाल जोड़ना। पढ़ाई जिन्नी इंपॉर्टेंट है उस तो कई गुना वध के गुरबाणी भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपां या कोई भी बच्चा किसी भी जगह ते कोई भी मुश्किल होवे, चाहे वो जिन्ना मर्जी पढ़िया लिखिया होए, उन्होंने अगर अपने आप नूं बचाना नहीं आएगा या अपने आप नूं उन्हें किद्दां बचाना है, किसी मुश्किल चों किद्दां बाहर निकलना है, उन्होंने वही चीज़ समझ नहीं आएगी गुरबाणी तो बिना, फिर वो कुछ नहीं कर सकेगा, चाहे वो जिन्ना मर्जी पढ़िया लिखिया होवे। लेकिन अगर वो कोल गुरबाणी होएगी, गुरबाणी कंठ कीती होएगी, चाहे मूल मंत्र है या थोड़ियां ही बाणियां, एटलीस्ट अपने बच्चों नूं आपां सिखाणियां स्टार्ट करिए। धन हन वो मावां जिहड़ियां अपने बच्चे नूं इन्नियां बाणियां सिखांदियां ते उन्हां दे बच्चे अग्गों इन्ना अच्छा जाके अपना जीवन बतीत करते हैं। इस करके सानू अपने बच्चों नूं गुरबाणी वल लाना चाहिए। सिੱਖ इतिहास साडे गुरपुरब किहड़े किहड़े है उन्हां बारे दसना चाहिए। जिवें हुण शहीदी दिन आ रहा अपना 14 जून नूं गुरु अर्जन देव जी पातशाह का जिहड़ा शहीदी दिन है, बच्चों नूं दस्सिया जाए कि ये शहीदी दिन है, क्यों शहीदी दिन बोलिया जाता है। 14 जून नूं उन्हां नूं गुरुद्वारे लैके जाओ, दसो गुरुद्वारे नहीं जाना कोविड करके, नो प्रॉब्लम, तुसीं यूट्यूब ते वीडियोज़ कढ के दिखाओ, सुनाओ कथा, पहले आप सुनाओ कि किद्दां गुरु महाराज की शहीदी हुई, शहीदी की हुंदी है, उन्होंने एक्सप्लेन करिए। ये अजकल दी मावां दा फर्ज है। नहीं तो अगर साडे बच्चों नूं या आने वाले टाइम की पीढ़ी नूं अगर इतिहास नालों नहीं जुड़नगियां, उन्होंने कोई नॉलेज नहीं होएगी। इस करके सानू अपने इतिहास नाल, सानू अपने सिੱਖ त्योहारां नाल जुड़ना चाहिए। अगली पिक हाँ जी, अगे है असी गुरबाणी की सिੱਖਿਆ ते सिੱਖ इत्थों ही स्टार्ट करते हैं। गुरपुरब ते इतिहासिक दिहाड़ियां तो उचेचे दीवान सजाए जाते हैं, रागी सिंह कीर्तन करते हैं, कथा ते लैक्चर प्रोग्राम कवि सज्जन कवितावां सुणाते हैं। ये सब कुछ करन नाल साडा मनोबल उच्चा हुंदा है। असी गुरबाणी की सिੱਖਿਆ ते सिੱਖ इतिहास तो जाणू हुंदे हां। इन्हां पुरबां ते लंगर सजाए जाते हैं, सब बिना किसी वितकरे दे लंगर छकते हैं। गुरपुरबां ते नगर कीर्तन का प्रबंध किया जाता है, जिस विच समूह संगतां गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाज़री हजूरी विच गुरबाणी गायन करदियां शामिल हुंदियां हन। सभ्याचारक गतिविधियां जिद्दां गतका ते शस्त्र विद्या आदि दे जोहर दिखाए जाते हैं। हाँ जी,
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਲੰਗਰ, ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ। ਲੰਗਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ 'ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਤਕਾ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਛ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਹੁਲ ਸੰਚਾਰ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਗੁਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਣ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਲੈਕਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਈ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਸਮੇਂ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ 2-3 ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ 2-3 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਭੋਗ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਗਰ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ,
ठीक है जी। उस तो बाद नगर कीर्तन होर भी जिन्ने भी दिन आ रहे हैं, गुरपुरब है, शहीदी दिन है, प्रकाश पुरब है, कोई भी दिन है, ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ MCQs ਬਣਦੇ ਆ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋਈ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਪੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨਾਲ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਟਰੈਂਡੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਮ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੌਲੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ? ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਆਸ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੌਲੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਬੌਲੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੌਲੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ?
ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੌਲੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੌਲੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੀ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਹੋਰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਖਾਨਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੇ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। नहीं जी, क्लास ओवर करिए फिर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी।